جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البر حسن الخلق۔ البر، جی حسن پڑھیں، الخلق. کوئی عبارت پڑھ دیں جی، کوئی بھی عبارت پڑھیں ذرا جلدی سے۔ ال- البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک جی وکرہت ان یطلع ہوں علیہ الناس. جی بالکل، علیہ الناس۔ جی البر حسن الخلق کہتے ہیں جی نیکی اخلاق، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ نیکی کس کا نام ہے جی؟ اچھے اچھے اخلاق. اخلاق کو کہتے ہیں حسن الخلق۔ اچھے اخلاق یا اچھے اخلاق کا نام ہے، خوش خلقی کا نام ہے، جو بھی کہنا چاہے۔ والاسم، اور گناہ وہ ہے، ما حاک، ما یہاں موصولہ ہے، ما کیا ہے جی؟ جو حاک یحوک، یہ کھٹکنے کو کہتے ہیں۔ حاک یحوک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شک میں ڈالنا، تردد میں ڈالنا، شک میں ڈالنا اور تردد میں ڈالنا، اور اس کو ہم کیا تعبیر کر دیتے ہیں؟ کھٹکے۔ ظاہر ہے جو شک میں ڈالتا ہے وہی کھٹکتا ہے نا۔ جی بالکل. تو جو کھٹکے فی صدری کا، تمہارے دل میں، کہ یہ کام، یعنی تمہیں تردد میں ڈال دے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ اس کو ہم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ معیار بیان فرما رہے ہیں کہ اس کو آپ گناہ ہی سمجھیں۔ جو چیز تمہیں ہچکچاہٹ میں مبتلا کر دے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، تو اس کو آپ چھوڑ ہی دیں، اس کو آپ چھوڑ دیں. وَكَرِهْتَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور گناہ کی یہ بھی تعریف میں شامل ہے کہ آپ ناپسند کریں کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں گے، لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں، گناہ کی ایک خاصیت ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ضرور ڈالتے ہیں جب انسان گناہ کا آغاز کرتا ہے پہلے ایک دو بار، تو اس کے دل میں بہرحال اس کا ضمیر اس کو ضرور ملامت کرتا ہے۔ یہ ہم اپنے اردو میں کیا لفظ ہے؟ ضمیر ملامت کرنا، تو یہ ضرور کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب تک اس میں یہ چیز موجود ہو، تو اس وقت جب ضمیر ملامت کر رہا ہو، اس وقت یہ بھی کیفیت اس کی ضرور ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ جو ہے وہ اس کو، یعنی یہ پھر ناپسند کرے گا اس کو کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن کیا خیال ہے، یہ کیفیت ہر وقت باقی رہتی ہے؟ جی اگر کوئی بندہ گناہ پہ اصرار کرنا شروع کر دے، مسلسل کرنا، تو یہ کیفیت اس سے زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو نہ لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، تو یہ کیفیت خطرناک ہے۔ تو یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ انسان اگر گناہ کی ڈیفینیشن کرنا چاہتا ہے تو آسان بات یہ ہے کہ جو ایک شریف النفس بندہ ہو، یا یعنی یا جنرلی جو عام روٹین میں ہم بات کریں تو جس کے جو گناہ وہ ہوگا جو کسی کے دل میں کھٹکے اور ضمیر اس کا اس کو ملامت کرے۔ جی ترکیب کی طرف آتے ہیں۔ البر حسن الخلق، البر کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. حسن الخلق، مضاف مضاف الیہ مل کے یہ خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کیا بنے گا جی؟ معطوف معطوف علیہ۔ علیہ. جی معطوف علیہ کیا لفظ بولتے ہیں؟ معطوف علیہ. ہاں، علیہ بھی نہیں بولیں گے، الیہ بھی نہیں بولیں گے، بلکہ کیا بولیں گے؟ علیہ۔ علیہ. جی ٹھیک ہے۔ واو عاطفہ، الاسم مبتدا، ما موصولہ، ما یہ کیا ہے جی؟ موصولہ۔ موصول. ہا کا فعل، اور اس فعل میں ہوا ضمیر ہے جو کہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اسم موصول کی طرف۔ یاد رکھ لیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ کے آئے ہیں کہ صلہ کے لیے جملہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کہہ کے آئے ہیں جی۔ ہاں جی. تو صلہ کے لیے جب جملہ ہونا ضروری ہے تو پھر اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا بھی ضروری ہے جو کس کی طرف لوٹے؟ اسم موصول کی طرف۔ اسم موصول کی طرف. جی بالکل صحیح. یہ بات ضرور نوٹ کر لیں، جو اسم موصول کی طرف لوٹے۔ تو یہاں ہا کا کے اندر ہوا ضمیر ہے
جو ما اس میں موصول کی طرف لوٹے گی، اور فی صدری کا فی حرف جارہ، صدری مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر، فی کا مجرور، جار مجرور مل کر، جی بولیں جی، ظرف لغو ہے کہ ظرف مستقر ہے؟ ظرف لو، ہاں جی، ہا ظرف کا کی لغو طرف، ہو کر متعلق ہوا کس کے؟ ہا کا، ہا کا کے، تو ہا کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا ما کا، ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر خبر ہوئی الاسم مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کیا بنا جی؟ معطوف، معطوف، معطوف اول، ٹھیک ہے جی۔ جی، وہ عاطفہ، کریہتا، کریہتا کریہ یکرہ سے ہے، کریہ فعل، تا ضمیر اس کا فاعل، ان حرف ناصبہ، ان کیا ہے جی؟ حرف ناصبہ، اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر ہاں جی، دیتا ہے جی، جی، اسم یعنی اسم کے مفہوم میں کر دیتا ہے، یعنی ترجمہ اگر لوگوں پر اس کا مطلع ہونے کو ناپسند سمجھنا، تو ان یطلع، ان مصدریہ، یطلع فعل، یطلع فعل، فعل، ہوا ضمیر سوری ہوا نہیں ہے، علیہ حرف، علی حرف جر، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر، ہاں جی، ظرف لغو کے ظرف مستقر، ظرف لو، ہاں جی، یطلع سے متعلق ہے، اور اس کا ترجمہ اسی کو ملا کے ہم کر پائیں گے کہ اس پر مطلع ہوں، کون مطلع ہوں؟ الناس، الناس ناصب، کیا بن جائے گا؟ فاعل، فاعل، تو جی، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہوا، کس کی تعویل میں ہوا؟ مصدر کی، یعنی کہ اطلاع الناس، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اطلاع الناس علیہ، تو یہ اطلاع مصدر ہوتا ہے، تو اچھا، اب یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر مفعول بھی ہوا کس کا؟ کریہتا کا، اس لیے میں اس کریہتا کو کا، کیا پڑھ رہا ہوں؟ اطلاع الناس، کیا پڑھ رہا ہوں جی؟ اطلاع الناس، کیوں اطلاع نصب کیوں پڑھ رہا ہوں؟ مفعول ہونے کی وجہ سے، تو کریہتا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی ہوا، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر کیا بنا جی؟ جی بولیں، جملہ اسمیہ خبریہ خبری، معطوفہ، جملہ اسمیہ خبریہ، معطوف، آگے بڑھتے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، پڑھیں جی، کون پڑھے گا؟ جی اور پڑھیں جنہوں نے پہلے نہیں پڑھی عبارت، جی الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله ما أحسن إلى عياله. دوبارہ، فأحب خلق إلى الله من أحسن إلى عياله. ہاں جی، الخلق عیال اللہ، خلق جو ہے تمام، یہ جو الف لام ہے نا، اس کا ترجمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تمام، کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ تمام، خلق کا تمام، معنی مخلوق، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کا، یعنی یہ یہاں تعبیر اصل میں اس وجہ سے اختیار کی گئی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پالنے والے ہیں، یہ اس وجہ سے تعبیر کی گئی ہے، وگرنہ یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ فیملی اور اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اللہ تعالیٰ، یہ مطلب یہاں نہیں ہے۔ عیال کا لفظ کیوں یہاں اختیار کیا گیا جی؟ جی اللہ بولیں جی۔ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو پالنے والے، رزق دینے والے، ہاں جی، تو اس اعتبار سے الخلق مبتدا ہے، عیال اللہ مضاف مضاف الیہ مل کے کیا بن جائے گا؟ خبر، مبتدا خبر خبر بن مل جائے، کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ جملہ یہی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو ان کے ساتھ لنک دینا بھی چاہیں تو چلے فا کو جو ہے وہ نتیجہ، فا نتیجہ کی بنا لیں، یا فا عاطفہ بنا لیں، تو جو بھی مرضی بنانا چاہیں، یا فا استینافیہ بھی بنا سکتے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں؟ استنافیہ، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ استنافیہ تو یہ ہے جہاں سے نیا جملہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جی بالکل، تو نیا جملہ ہی آپ سمجھ لیں کہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو فا استنافیہ، احب مضاف، الخلق اسم مضاف الیہ، احب اسم تفضیل بھی ہے، تو الہ حرف جار، اللہ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہوگا کہ ظرف مستقر؟ اب اصل میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیچھے سے کہ شبہ جملہ بنانا ہے تو یہ کیا خلق سے یہ متعلق ہوگا، ترجمہ جی، کریں ذرا، ترجمہ کریں۔ ہاں جی،
जी तर्जुमा अल्लाह के हम्म अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब मखलूक। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह के नजदीक का इसका तर्जुमा आप किसके साथ मिला रहे हैं? अहब्बू के साथ। बिल्कुल, जिसके साथ तर्जुमा मिला रहे होते हैं ना वही उसका मुताल्लक होता है। जिसके साथ हाँ जी ठीक। जार मजरूर का तर्जमा यानी मिला रहे होते हैं, जिसके साथ जार मजरूर का तर्जमा मैं लिख देता हूं, मिल रहा होता है, वही उसका क्या होता है जी? मुताल्लक। मुताल्लक जी। तो ये ज़र्फ़ लग़्व है कि मुस्तकर है, पहले ये बताएं आप। अब तो बता ज़र्फ़ लग़्व। हाँ जी जी लग़्व। ज़र्फ़ लग़्व है। तो इला हर्फ़ जार, अल्लाह ही मजरूर, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लग़्व होकर मुताल्लिक हुआ अहब्बु के। तो अहब्बु मुज़ाफ, इसम तफ़ज़ील अपने मुज़ाफ़िले और मुताल्लिक से मिलकर ये क्या बना? शिबे जुमला होकर मुब्तदा। मुब्तदा। शिबे जुमला होकर क्या बन गया? मुब्तदा। मन मौसूला। मन क्या है? मौसूला। और अहसना फेल माजी का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, और हुआ ज़मीर ये लौट रही है किसकी तरफ? बोलें जी। मन की तरफ। मौसूला के जी, मन की जी तरफ। बिल्कुल। अहसना हुआ ज़मीर लौट रही मन की तरफ। इसका फाइल इला अयालिही, इला हरफ जारा है, अयालिही मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलके मजरूर है, जार मजरूर मिलकर बोले जी क्या बनेगा? और भी बोले जी, ज़र्फ़ लग़्व है कि ज़र्फ़ मुस्तकर है? हाँ जी लघु अहसन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़र्फ़ लग़्व है क्योंकि मुताल्लिक़ अहसना मौजूद है, इसी के साथ इसका तर्जुमा हो रहा है कि जो अच्छा सलूक करे अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यानी हुजूर फरमाते हैं कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का ख़ानदान है, यानी अल्लाह ताला ही पालने वाले हैं। लेकिन मखलूक में सबसे ज़्यादा महबूब अल्लाह के यहाँ वो शख्स है जो अपने घर वालों से अच्छा सलूक करता है, अपने ख़ानदान से अच्छा सलूक करता है। तो अहसना के साथ इला अयालिही का तर्जुमा हो रहा है। तो अहसना फेल हुआ ज़मीर फाइल अपने मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर, सिला हुआ मन का, मन मसूल अपने सिला से मिलकर क्या बना जी? खबर। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। जी आगे बढ़ते हैं। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुमिनु मन अमिनहु अन्नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम वल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाहि वल मुहाजिरु मन हजर अल खताया वज़्ज़ुनूब। जी देखें, अल मुस्लिम मुसलमान वो है कि वो शख्स है कि महफूज रहें। सालिमा का माना क्या होता है? महफूज रहें। अल मुस्लिमून तमाम मुसलमान, मिल लिसान ही उसकी जुबान से, व यदिही और उसके हाथ से। क्या मतलब? उसकी जुबान और उसके हाथ की तकलीफ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हकीकी मुसलमान वही होता है। जी कोई बात कर रहे हैं? जी शाह अली खान साहब, किसी ने कुछ सवाल पूछना है? नहीं नहीं अच्छा अच्छा चले। तो ये वाला हिस्सा मातूफ अलैह होगा। आगे वल मुमिनु वाला दूसरा मातूफ अव्वल, वल मुजाहिदु मातूफ सानी, वल मुहाजिरु मातूफ सालिस। मातूफ अलैह अपने तमाम मातूफात से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया मातूफा होगा। ये तो मोटी मोटी तरकीब आपके जहन में आ गई जी। जी बिल्कुल। अब अगर हम इसकी अलग से तरकीब करें, अल मुस्लिम मुब्तदा बन जाएगा, मन मौसूला। मन क्या है जी? मौसूला। सालिमा फेल है, हुआ ज़मीर फेल। इसका फाइल है जो कि मन की तरफ लौट रहा है। अल मुस्लिमून फाइल नहीं, सॉरी 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 मुस्लिमोना फाइल जी जी जी, अल मुस्लिमून इसका फाइल है, और ये जो ही ज़मीर है यदि ही ये लौट रही है मन की तरफ। ये किसकी तरफ लौट रही है जी? ये मन की तरफ। तो हमने ये कहा है कि जुमले में, सिला वाले जुमले में ज़मीर का होना ज़रूरी है। तो ये ज़मीर ही और दोनों में ये मन की तरफ लौट रही है, इसलिए परेशान ना हो कि ज़मीर मौजूद है। तो तरकीब यही होगी, अल मुस्लिमूना मौजूद फाइल होगा, मिन हरफ जारा है, लिसान ही मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिल के मातूफ अलैह, वो आतफा यदि ही मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिल के मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर, मिन हरफ जारा का मजरूर, जार मजरूर मिलकर। हाँ जी बोले आगे। जार मजरूर मिलकर मुताल्लक। मुताल्लिक ऐसे तो ना कहे ना, ज़र्फ़ लग़्व के मुस्तकर। जी किसके मुतालिक मुस्लिमून होंगे? उस्ताद ज़र्फ़ लग़्व। जी बिल्कुल ज़र्फ़ लग़्व, आप ठीक कह रहे हैं। किसके मुतालिक होंगे?
मुस्लिमूना सलीमा फेल जी सालिमा फेल सालिमा सलीमा फेल के फेल होंगे, जी सालिमा फेल के, यानी महफूज रहे उसकी जुबान से और उसके हाथ से। तो ये महफूज का तर्जमा हम मिन के साथ जोड़ रहे हैं, इस वजह से ये उसी का मुतालिक होगा। अल मुस्लिमूना से मुतालिक नहीं बनाएंगे, ठीक है जी। अल मुस्लिमूना यहाँ बतौर यानी यूं कह लें कि इसम के है, अगर इसम फाइल के भी हो तो ये इसका तर्जमा नहीं ठीक बनेगा। तो खैर सालिमा फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिला, मौसूल अपने सिला से मिलकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर मातूफ अलैह। आगे आप तरकीब कर लेंगे खुद। जी उस्ताद जी कर लेंगे। हाँ, अब इसमें मैं तर्जमा करूंगा। वल मोमिन, मोमिन वो है, हकीकी मोमिन वो है, मन अमीनहु नास हो, कि जिस अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, के मन के जिससे जो है जी हाँ जी, मन अमीनहु नासु, ये अन्नासु क्या बन जाएगा फाइल, कि लोग महफूज रहें उससे, किस बात पर, अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, के उनके खून और उनके माल जो है वो उससे महफूज हो। तर्जमे के अंदर अला का तर्जमा हम ये के बारे में कर सकते हैं, यानी यूं करें कि मोमिन वो है, हकीकी मोमिन वो है कि जिससे लोग महफूज रहें अपने जानों के बारे में और अपनी मालों के बारे में। दिमाग का मतलब यानी खून होता है, लेकिन यहाँ मुराद क्या है, नफ्स, जान। दोबारा देख रहे हैं तर्जमा, कि हकीकी मोमिन वो है कि जिससे लोग महफूज रहें उनकी अपनी जानों के बारे में और मालों के बारे में। तरकीब बिल्कुल आसान है कि मोमिन मुब्तदा है, मन मौसूला है, अमीना हुन्नासु, ये वही तरकीब, अमीना फेल, हु ज़मीर मफूल भी जो कि मन की तरफ लौट रही है, अन्नासु इसका फाइल है, ठीक है जी। अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, हाँ जी, अला दिमाइहिम व अमवालिहिम का क्या तर्जुमा करेंगे, ये तरकीब क्या करेंगे, अला जार मजरूर किसके मुतालिक होगा जी। आमीना फेल के मुतालिक होगा। हाँ जी, ये भी आमीना से ही मुतालिक होगा कि किस चीज के बारे में महफूज रहें, खूनों के, अपनी जानों के बारे में और मालों के बारे में। तो खैर ये आमीना फेल अपने फाइल मुतालिक से मिलके जुमला फेलिया खबरिया होकर मन का सिला, मन मौसूल अपने सिला से मिलके खबर बन जाएगी मोमिन की, और फिर ये मातूफ अव्वल बन जाएगा। वल मुजाहिद मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, और मुजाहिद हकीकी तौर पर वो होता है जिसने यानी मुशक्कत में डाला नफ्सहु अपने नफ्स को, किसमें, फी ताअतिल्लाह अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की इबादत और इताअत में अपने नफ्स को मुशक्कत में डाला, यानी अपने नफ्स से वो लड़ाई की उसने। मिसाल के तौर पर इंसान की ख्वाहिश ये होती है, ख्वाहिश तो नहीं कहता मैं, ये कि आम तौर पर काम जब पढ़ते हैं तो नमाज रहती है तो रह जाए, काम पूरे हो जाएं। इसी तरह और भी कई मामलात में बंदा नेकी के कामों को मुअख्खर कर देता है और जो दुनियावी उमूर होते हैं या अपने काम होते हैं उनको मुकद्दम कर देता है। तो अल्लाह ताला के इन उमूर में, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में अगर अपने नफ्स से वो लड़ाई कर ले, जिहाद कर ले कि नहीं मैंने जो अल्लाह ताला के उमूर है उनमें ताखीर नहीं करनी, पहले उनको सरअंजाम देना है, तो इसी को हुजूर फरमा रहे, ताबीर कर रहे कि हकीकी मुजाहिद है जो अपने आप से लड़ता है अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की फर्मा बरदारी में। खैर तरकीब आप देखें, अल मुजाहिद मुब्तदा है, मन जाहद नफ्सहु फी ताअतिल्लाह, मन मौसूला, जाहद फेल, नफ्सहु ये जार मजरूर, मुजाफ मुजाफ मुजाफिल मिल के जाहदा का क्या बन जाएगा, मफूल, और जाहदा के अंदर हुआ ज़मीर है जो मन की तरफ लौट रही है, मान के ठीक है। तरफ। और इसमें आप ये हु ज़मीर को भी लौटा सकते हैं, हाँ जी। ठीक है। फी ताअतिल्लाह ये जार मजरूर मिलकर जाहदा से मुताल्लिक हो जाएंगे, तो जाहदा फेल अपने फाइल मुताल्लिक से मफूल भी, नफ्सहु ये मुदाफ़ इलैह मफूल भी बन जाएंगे ना, तो ये मफूल भी मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिला हुआ मन का, मन मसूला अपने सिला से मिलकर खबर हुई। वल मुहाजिरु मन हाजर अल खताया व ज़ुनूब, और मुहाजिर वो है, हाजरा का माना छोड़ दे, तो जो छोड़ दे गुनाहों को, गलतियों को, तो ये इसमें भी वही तरकीब है, अल मुहाजिर मुब्तदा है, मन मौसूला है, हाजरा फेल है, हुआ ज़मीर इसका फाइल है जो मन की तरफ लौट रही है, अल खताया मातूफ अलैह व ज़ुनूब मातूफ, और मातूफ अलैह मातूफ मिलकर क्या बन जाएगा, मफूल, मफूल भी बन जाएगा, और मफूल भी फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिला हो जाएगा मन का, मन मौसूला अपने सिला से मिलकर जी।
خبر خبر بن جائے گی المہاجر کی. تو المہاجر مبتدا آپ کو خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو آج کا سبق کافی ہے جی اتنا. جی استاد جی کافی. کافی تو استاد. انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے ہم اگلے ہفتے پھر بقیہ گفتگو کریں گے سبق کے حوالے سے کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ. یہاں احادیث کو بھی ہم ترکیب کو ذرا تفصیلی کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی.